حضرت اسحاق علیہ السلام کی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما واس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کریں جو حد سے گزر چکی تھی۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ بوڑھی تھیں، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا: ہم نے اس کو، حضرت سارہ کو، اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، اے میرا بچہ ہوگا، میں تو بوڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ سورہ ہود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی ازراہ تعجب فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سی؟ تو آپ نے فرمایا، بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا، دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی؟ فرمایا، 40 سال۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ اہل قاب کا کہنا ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ واضح ہوا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبۃ اللہ کے 40 سال بعد کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور بعد میں اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل فرمائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے اور وہی قبلہ اول ہے۔ قرآن میں بھی اس بارے میں یوں ارشاد ہوا، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ مکہ میں ہے۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر 96۔ ناظرین کرام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی، اور وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے رب پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی۔ سورہ صافات۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطائیت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ سورہ عنکبوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناخور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوئیں، اور شادی کے 20 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام محیص رکھا گیا، جسے اہل عرب محیص کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے محیص سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی اور آپ نابینا ہو گئے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔
बड़ा बेटा मुहीज शिकार का शौकीन था और अमूमन शिकार का गोश्त लाकर वालिद को खिलाया करता था, जिसके बदले उसे खूब दुआएं मिलती। एक दिन का वाकया है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने को दिल चाहा तो उन्होंने मुहीज से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उधर वालिदा ने जब ये सुना तो छोटे बेटे याकूब से कहा, बेटा क्या ही अच्छा हो तो मुहीज के आने से पहले बकरी ज़िबह करके खाना वालिद को पेश कर दो, इस तरह तुम्हें दुआएं मिल जाएंगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा की हिदायत पर अमल किया और जल्दी से बकरी का गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। नबीना वालिद ने खाना तनावल फरमाया और दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अंबिया और बादशाह पैदा फरमाए, तुम्हें कुशादा रिज़्क और औलाद कसीर अता फरमाए। कुछ देर बाद बड़े साहबजादे शिकार का गोश्त लेकर खातिर खिदमत हुए और तनावल फरमाने की दरखास्त की, जिस पर हजरत इसहाक को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो गोया हुए, ए बेटा ये क्या है? मुहीस ने कहा, ये वो शिकार का गोश्त है जिसकी आपने मुझसे फरमाइश की थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने मजीद हैरान होकर फरमाया, वो तो तुम कुछ देर पहले मुझे खिला चुके हो। अब मुहीस के हैरान होने की बारी थी। बोले, अब्बा जान मैं तो अभी शिकार का गोश्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इससे पहले तो मैं नहीं आया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम लाए होंगे। चुनाचे आपने मुहीस के लाए हुए खाने को भी तनावल फरमाया और उसे दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल सरसब्ज़ व शादाब जमीन पर खूब फले और फूले, उनके फलों और रिज़्क में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। मुहीस को अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम का सबकत ले जाना और पहले दुआएं ले लेना सख्त नागवार गुजरा और वो याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनकर उनकी जान के दर पे हो गए। वालिदा ने जब मुहीस के गमो गुस्से को देखा तो उन्हें खौफ महसूस हुआ और उन्होंने छोटे बेटे याकूब से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास हरान चले जाओ, मुझे डर है कि मुहीस तुम्हें कत्ल न कर दे। जब भाई का गुस्सा खत्म होगा तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी मामलात की नज़ाकत का एहसास था, चुनाचे उन्होंने इस फैसले की हिमायत करते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी चले जाने का मशवरा दिया। यूं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद और वालिदा से दुआएं लेकर मुल्क के शाम से हिजरत कर गए। बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब तौरात में तहरीफ करते हुए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह करार दिया। तौरात में यूं था, अल्लाह ने अपने अकलौते बेटे को ज़िबह करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने इसमें तहरीफ करके यूं कर दिया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपने पहले बेटे इसहाक को ज़िबह करने का हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज़ इसहाक उनकी तरफ से तौरात में इजाफा है और यह सरासर झूठ, बहतान और गुमराही है, जिसकी वजह से बनी इसराइल का अहले अरब से हसद है। अल्लाह ताला ने जिस वक्त ज़िबह का हुक्म फरमाया उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही अकलौते बेटे थे। बनी इसराइल अहले अरब से इसलिए हसद करते थे कि अहले अरब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और उनमें सबसे अफजल अजीमुल मर्तबत अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। यहूद और नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो तुम यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी उनमें किसी से दोस्ती करे वो बेशक उन्हीं में से है। अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज राह रास्त नहीं दिखाता। सूरह माइदा। इन आयात की शान नज़ूल के बारे में बयान किया जाता है कि हजरत इबादा बिन साबत अंसारी और रईस अल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबी दोनों ही अहद जहालियत से यहूद के खलीफ चले आ रहे थे। जब बदर में मुसलमानों को फतेह हासिल हुई तो अब्दुल्ला बिन उबी ने इस्लाम का इजहार किया। उधर बनु किनका के यहूदियों ने थोड़े ही दिनों में फितना बर्पा किया और वो कस लिए गए, जिस पर हजरत इबादा ने अपने यहूदी खलीफों से ऐलान बरात कर दिया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने 180 साल की उम्र में वफात पाई, जबकि बाज़ कुतब में 160 वर्ष तहरीर है। वफात के वक्त आपके दोनों साहबजादे मुहीस और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आपके पास मौजूद थे, जिन्होंने आपको अपने दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया। बाज़ मुहक्किकीन ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के ज़माने का तयन 23 सदी कबल मसीह किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, सब ने अपनी तमाम तर सलाहियतें इस दीन हनीफ की सरबुलंदी और तमाम मखलूक की दुनिया व आखिरत की सरखुरी भलाई के लिए लगा दी। आज हमें भी चाहिए कि हम अपने अंबिया, रसूल और इस दीन हनीफ की लाज रखें, इन हजरात की कुर्बानियों को सामने रखते हुए जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।